There's still Ibrahim recording, so we need a few minutes. You want something to drink, maybe coffee? Кофе być? Jest 12 lipca 2023 roku. Standardowo na około miesiąc przed nagrywamy tak zwane setki, wywiady do trailerów na galę XTB KS 85 w Sączu. Tam wyjątkowo dwie walki o pas. Jedna, która ciągnie całe wydarzenie, czyli Robert Uchała, Saladin Parnas, unifikacja pasów, ale tak się też złożyło, że będzie drugi pojedynek mistrzowski Ibrahim Czużygajew, druga obrona pasa w kategorii półciężkiej kontra Bogdan Gnitko. Skąd takie zestawienie? No nie da się ukryć, że mieliśmy tu dwóch prawdopodobnych pretendentów niepokonanych w KSW i w ogóle w swojej karierze, Umar Sy i Bogdan Gnitko. Prowadziliśmy dość szerokie rozmowy z oboma zawodnikami, ale z Umarem nie udało nam się przedłużyć kontraktu, natomiast z Bogdanem właśnie podpisaliśmy nowy kontrakt na kolejne walki. Stąd to on otrzyma tę mistrzowską szansę. Myślę, że sportowo obaj to bardzo ciekawe opcje. Na pewno zawodnik z Ukrainy pokazał też niesamowitą umiejętność kończenia walk przed czasem. 3 pojedynki, 3 wygrane, 2 nokauty, 1 szybkie poddanie. Przy tych warunkach fizycznych, które posiada, no będzie miał dość sporą przewagę nad mistrzem w tej kategorii. Myślę, że w tym powinien upatrywać swojej szansy. Natomiast Ibrahim tradycyjnie to jest zawodnik długodystansowy, który zamęcza swoich rywali, wyciąga ich na te głębokie wody rund mistrzowskich i tam pokazuje swoją klasę, no bo to on wygrywał i ostatnie rundy z Tomkiem Narkunem, czy ostatnio z Iwanem Erslanem, także myślę, że taka dynamika w tym pojedynku to jest coś, czego będziemy się mogli spodziewać. Наркун сказал, я выиграю, это сказал, нет, я. Нет, я пацаны. Туда-сюда по центру, погодите оба, я готов, да? Такую фотку. Как он? Нормально. Там как? Готов? Ты что такой худой? Да не, нормально, рабочий вес. Болеешь, что ли? Не, Смотри, не болей, времени не, мало. я на тебя готов. То есть, как оно? Отлично. Ну что, ребят, еще увидимся. Да, давай, теплее. Не болей, главное. Okej, no to może tak na start, czym była... O nie, będzie słuchał. Czym była spowodowana ta przerwa, powiedzmy. слушай. Короче, перерыв, who behandle Шерхабаев, что? Вот туда нужно камеру Tam повернуть. trzeba pokazać, kamerę się schował. Cała przyczyna. Pomimo- Teraz zwalił na Ramadan, ale coś nie było У walki. каждого есть свои аргументы, Każdy ma Поэтому- swoje argumenty. поэтому не все зависело от меня. Я на Dlatego- скорости подрался. Nie wszystko było zależne ode mnie, ale zaraz go chcemy. O przeciwniku, co by oni powiedział, młoda krew, szybkie walki. Ibrahim jest długodystansowy, tutaj poza pierwszą rundę nie wychodzi, jak widzi w ogóle, jak go ocenia. Ну, я бы тоже с радостью короткие бои проводил. Też z chęcią bym krótkie walki robił. Ну, во-первых, молодой, во-вторых, Młody jest, po pierwsze. Po drugie, будь у меня такие соперники, как у него, jakbym miał tak rywali co наверное, я on, бы тоже так быстро закончил. Możliwe. Посмотрите на моих 2 последних соперников. możliwe, że też bym kończył tak szybko. I to- Zobaczcie moje ostatnie И dwie это walki. поэтому были 5-раундовые бои. Dlatego to były 5-rundowe walki. Не надо, мое видео нарконом портить не надо. Да ладно. Nie psujcie mój filmik z zdjęciem Narkuna. Tutaj mamy byłego mistrza, który ostatnio trochę zaczepiał, tam parę słów powiedział. Jak się odniósł do tych słów? Ну, я этого человека всегда воспринимаю несерьезно на самом деле. Но за его слова ему придется ответить. Поэтому берегись. Tego człowieka zawsze uważałem za niepoważnego, ale za te słowa trzeba będzie odpowiedzieć. Дальше им не интересно. Na razie, dzięki. Это будет интересный бой, будет нелегко, поэтому люди, приходите, покупайте билеты. А Чужагаев, тебе стоит хорошо потрудиться со мной. Увидимся. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.
початок мого спортивного життя почало з того, що я пішов в тренажерний зал, почав просто тренувати. Потім пішов на боротьбу, греплінг, займався нею доволі довго. Потім я переїхав в Київ, пішов до свого першого тренера Олексій Олійник. Ми там почали також підготовку, почав виступати по панкратіону в Київ, потім міжнародні змагання, став чемпіоном світу і паралельно займався професійною кар'єрою ММА. Добувався перемогу одна за одною. Коли мене був рекорд 7-0, маючи змогу виїхати до Польщі, поступила змога виступити в лізі КСВ. Я використав цей шанс і, як ми бачимо, зараз ми маємо доволі яркі відпустки. Але також на своєму першому бою в КСВ до мене приїхав ще один тренер, який вже став мене рідною людиною. Це Владислав Сорока. Ось він є мій менеджер, мій тренер. І з цього ми почали свій путь. Разом зараз тренуємося, готуємося до боїв, маємо якісь спільні речі. Все круто. Ось, йдемо до успіху. Коли мені було років 15, десь 16, 17, 14, моїм кумиром був Жозе Альдо. Це якраз такий бієць, який завжди йде вперед, не дивлячись ні на що. Тобто його стиль бою, його характер бою. Тобто було дуже круто за ним слідкувати і брати з нього примір, як бійця, який завжди йде вперед і ніколи не робить крок назад. Miałem dzisiaj przyjemność właśnie sparować z Bogdanem Gnitko. Zrobiliśmy 2 rundki stójki, 1 parteru. Parter to była taka typowa rozgrzewka, więc ciężko to nazwać sparingiem, tak się po prostu poruszaliśmy się dogrzać. A sparring jak to sparring, no, nie był za mocny, to nie było jakieś tam super tempo, bo jakby oboje szanujemy swoje zdrowie, jesteśmy doświadczonymi fighterami. Chyba taka bardziej techniczna, takie techniczne szachy bym powiedział, na oczko niż jakieś tam mocne sparingi. Bogdan jest dla mnie cięższym zawodnikiem i też nie robił jakiejś presji, nie wykorzystywał tego, więc właśnie bardzo fajnie się z nim pracuje technicznie, mądrze przede wszystkim. Można wiele się nauczyć. Ma przegląd fajny zawodnik, przede wszystkim właśnie jako partner do sparingu, bo po prostu wiem, że widać po prostu po nim, że to nie jest taki typowy, tak jak to się mówi, kontuzjusz, że trzeba uważać w każdą sekundę, tylko właśnie myśli jak sparuje, żeby nie zrobić też komuś tam krzywdy, tak żeby się po prostu wzajemnie po prostu się rozwijać i wykorzystać z tego jak najwięcej. Тобто продовження від КСУ подрати Польщі, і я, звісно, використав цей шанс, тому що він робив. Це єдиний шанс був вирватися з маленького міста в велике місто, щоб люди побачили, щоб проявити свій український народ, також свою Україну проявляти і так далі. Була дуже велика мотивація саме в тому, що я їхав на бой на КСВ. І моя була мета – це те, щоб показати, що українці, вони також доволі гарні бійці і мають дуже високий рівень. Тобто нас не потрібно недооцінювати, ми завжди, як сказати, маємо високий рівень, але не завжди маємо змогу виїхати і це продемонструвати. Вийшла така ситуація, що десь за 1,5-2 неділі я побачив КСВ ММА в інстаграмі. Це якийсь був короткий відеоролик, і я такий думаю, дуже якби відома організація. І виходить так, що через 1,5 неділі мені поступає змога там побити. І я в такому шоці думаю, круто, потрібно використовувати свій шанс. Я збираю речі, сідаю на потяг і їду до Варшави робити свій нокаут. Цей рекорд особисто для мене нічого не значить, але так вийшло, і, мабуть, це такий подарунок за мої
за мої старання, за мої тренування, за мій труд. Я засвідчив, для все це вийшло. Але це не має значення, кольцо там не кольцо. Якщо Ліга КСВ через декілька років, через 10 років ніхто рекорд не поб'є, то я думаю, я також отримую нагороду за несучий нокаут. Zestawienie jest ciekawe i tak stylistycznie na pewno wielka niewiadoma, no bo Bogdan jakby raczej jest zawodnikiem, który spędza w klatce bardzo mało czasu i nie wiem, czy w tych wszystkich swoich walkach razem się bił 25 minut. Tutaj ma walkę 5-rundową z zawodnikiem, który się bije dobrze przez te 5 rund i nawet w takim wysokim tempie, więc szczerze mówiąc na pewno jest to niewiadoma, na pewno jest to też ciekawe takie zestawienie, no bo mamy zawodnika, który jest Bogdan jest takim kompletnym zawodnikiem, myślę, że to MMA i kopie i wywraca i ma parter i boksuje, a Ibrahim no to jest taki mocno bokserski zawodnik z dobrymi zapasami, także nie umiem powiedzieć, czy za wcześnie, no na pewno po tej walce będziemy mądrzejsi, będziemy widzieli jak wygląda kondycja Bogdana. Wiesz, jest młody, może ta świeżość i te walki skończenia go poniosą i w tej walce i pójdzie jak burza. A może po prostu zderzy się z takim doświadczeniem i nie chcę powiedzieć, że ze ścianą, ale po prostu z takim zawodnikiem, który już z niejednego pieca jadł chleb. Однак по плану було б побити це з Омаром Су або Іван Рафлан. Ліга КСВ вирішили зараз дати титульний бій, тобто вони вирішили, що я вже заслуговую на титульний бій. Ось тому маємо таку пропозицію і від неї не відмовляємо, тому прийняли бій по плану. Для мене це значить якраз те, що я буду першою людиною з України, яка стала чемпіоном світу Ліги КСВ. Також я цим підтримую свій український народ, який зараз бореться за свої незалежність. Це буде історія, це буде історична подія, яка буде запам'ятається на всю історію України. Перша людина з України чемпіон світу. Про Усика можу сказати, що це дуже відомий український боксер, завдяки ньому також український народ і взагалі Україна має, так скажемо, своє місце до уваги серед великих промоушенів, серед великої преси, серед дуже відомих людей. Ось завдяки таким людям інші люди знають, хто в Україні є, що таке Україна і так далі. Сам з ним не знайомий, але думаю, що він якби поважна людина і дуже чудовий спортсмен. Мене звати Аня. Ми з Богданом вже більше 3 років разом. Познайомилися дуже цікавим способом в інтернеті. І зараз завжди з ним, на всі бої з ним, поряд, все гаразд, все добре. Насамперед, це дуже емоційно на всі бої. Я дуже переживаю, але я його підтримую в будь-якому разі. Ми разом і тренуємось, разом і готуємо. Ми прям дієту підбираємо. Я, як тренер, допомагаю йому зі спейчингом, з іншими тренуваннями. Завжди також його знімаю на відео, тому я як помічник. Мені подобається дивитись, коли Богдан Фіксі, насамперед так. Я споглядаю за всіма емоціями, намагаюся ловити кожні моменти. Але
Мені страшно, також я переживаю, але я знаю, що впорається в нього сили і все добре. На першому бої я була в Україні, коли Богдан був в Польщі. Я купила трансляцію, я чекала дуже-дуже сильно. Коли він виходив, я прям не могла знайти своє місце. Але це пройшло дуже-дуже швидко. Я була в кімнаті разом з сестрою, я кричала, я бігала, я стрибала. Емоції дійсно переповняли. Перше, що я зробила, це подзвонила Богдану мамі, сказала, що він це зробив, в нього все вийшло. І одразу у довозі написала, сказала, що ти неймовірний, ти класний, ну дійсно емоції переповняли. Я була просто вау. Найс. Перший бій. Богдан заходить до октагону. Я так думаю, треба ж сідати, зараз бій буде, треба щось підказувати, якась така робота. І я тільки сів, він. І все скінчилося. Я навіть не встиг нічого сказати. Це було настільки швидко і настільки неймовірно, що немає слів. Але хочу сказати, що він, коли приїхав на КСВ, я був в Німеччині, він приїхав з України, потім я приїхав до Варшави, ми тут зустрілися. І перше, що він мені казав, я бачив, що півоварчик робить дуже довгий лоу-кік. І він відразу казав, що треба його підхоплювати і бити назустріч. Це і зробив. В общем, с Богданом у нас было знакомство такое. Мы часто встречались также на чемпионатах мира по панкратиону, на сборах, но больше всего я его запомнила, когда у нас на тренировочном лагере была тренировка и был кроссфит. А я такой очень сильный любитель кроссфита, и мне всегда хочется везде быть первым. Богдана запомнила, потому что он из всех, он лучше всех работал. И вот движение, думаю, я должна его догнать. И вот это вот, после этого я как бы его запомнила, что он до конца работы не сдается. Вообще, как человек, очень интересный, и с ним есть о чем поговорить, особенно в плане духовного развития. Вот человек знает в этом мире что-то существует, да, ну, не конкретно, я говорю, там, за Бога, а какая-то еще сила, которая дает ему энергию, победу. Он не смотрит все прямо, а видит какие-то еще дополнительные варианты, возможно, какие-то знаки, да. Еще этот человек очень сильно связан с природой, как я заметила. И это очень круто. То есть у него есть чего поучиться и есть о чем з ним поговорити. Це сильно розповідати про своє бачення духовного. Тобто моє розуміння стосовно духовного світу – це гармонія з цілим світом. Тобто поєднання позитиву, негативу, добра, зла. Завжди в цих речах потрібен баланс, тому що не може бути добра без зла і зла без добра. Тобто, якщо ми щось робимо зло, ми получимо відповідь зло. А якщо ми робимо добро, то звичайно добро нам повернеться. Я не хочу сказати, що я щось вірю і нікому не нав'язується щось вірити. Кожна людина, вона вірить в те, що їй подобається, те, що не подобається. І моя духовність заключається в тому, що я роблю якісь медитації, дивлюсь на якісь речі по-різному, під іншим кутом. Тобто, якщо є якась проблема або якась задача, не потрібно працювати, потрібно подивитися на ці проблеми через призму духовності. Тобто, зрозуміти, які плюси від цієї проблеми, які мінуси, як її можна вирішити. І
За допомогою таких медитацій, коли ми сидимо в тишині, прислухаємо до цього організму, відчуваємо, як наш організм взаємодіє з всесвітом, тобто вивчаємо якісь знаки, тобто, або якісь відповіді на свої запитання. От, і моя медитація іноді заключається в тому, що я просто сиджу в тишині, максимально тишині. Я ще люблю AirPods Pro, там є режим заглушка, коли включаєш і повністю тишина. Ти сидиш і розмірковуєш, тобто в тебе якесь є завдання, або якась проблема, і ти їм получаєш відповідь від всесвіту. Він тобі підказує, як стієш. Є дуже крута річ, називається дошка сад. Дуже часто практикують, правда, це дошка різв'язання. І коли ти стаєш на цю дошку, відбуваються організмські процеси, тобто прискорення кровообміну. Прискорення кровообміну відбувається десь, це дуже неприємна біль, але потім ноги привикають і дає таке відчуття полегшення. І саме все ми підвищуємо свій духовний рівень в тому, що через такі медитації вона тільки психологія до якихось проблем, до якихось завдань і так далі. Тому що бо дуже люди, які духовно не розвиваються або собі, будь-яка проблема вона вибиває їх в події, вони відтиповують, починають нервувати і так далі. Тобто не приймають якісь рішення чіткі, які приведуть до результату.